تو دیکھیے جب ایک طرف فلسطین کا مسئلہ حل ہو رہا ہو، پوری دنیا کے اندر ایک اس کا جشن منایا جا رہا ہو، فلسطینی خود کہہ رہے ہوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو پھر پاکستان کے اندر اس جماعت کو کیا حق حاصل تھا کہ یہ باہر نکل کر جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں؟ غزہ میں صہیونی درندگی رکنے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ مسلم امہ کی کوششوں سے غزہ میں امن قائم ہو گیا، اپنے فلسطینی بھائیوں کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی اپیل۔ فلسطین کے حق میں یہ کیسا احتجاج تھا جس میں جدید ہتھیار، خنجر اور چاقو اٹھائے لوگ شریک ہوئے؟ عطا تارڑ کا سوال۔ مظاہرین ہر دفعہ نئی شرائط لے کر آئے، قاتلوں اور دہشت گردوں کی رہائی کے مطالبات کیے گئے، ٹی ایل پی سے آخری منٹ تک مذاکرات ہوئے لیکن وہ نہ مانے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مذہبی جماعت کے احتجاج کی تفصیلات بتا دیں۔ ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائے، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے۔ تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ جاتے جا کے اوپر جنگ بند کروا لیتے، جنگ رکوا لیتے، وہ خون جو بہ رہا تھا اس کو بچا لیتے، اس کو رکوا لیتے، تو ہم سب ان کو سلام کرتے۔ مگر اس کی آڑ میں سیاست کرنا یہ کہاں کا اصول ہے؟ وزیر اعظم نے فلسطین کے نام پر سیاست ناقابل فہم قرار دے دی۔ سیاست کرنے والے جنگ بندی کرا دیتے تو سلام کرتا۔ شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی پر صدر ٹرمپ اور دیگر ممالک سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کی امن معاہدے کی خلاف ورزی پر حماس کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ حماس نے قتل عام بند نہ کیا تو غزہ میں گھس کر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی ہرزہ سرائی۔ ہلاک اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی بمباری سے تباہ سرنگوں میں دفن اور بعض عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہیں۔ لاشوں کی واپسی میں وقت لگ سکتا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے واضح کر دیا، کہا ملبہ ہٹانے والے آلات کی ضرورت ہے لیکن اسرائیل نے پابندی لگا رکھی ہے جس کے باعث یہ کام فی الحال ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک بار پھر افغانستان میں القاعدہ، ٹی ٹی پی اور فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ نگراں ٹیم کی رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش۔ افغان حکام نے القاعدہ، کالعدم ٹی ٹی پی، فتنۃ الخوارج کو کھلی چھوٹ دے دی۔ فتنۃ الخوارج کے 6000 جنگجوؤں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل۔ القاعدہ کے تربیتی مراکز میں فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کو تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے، رپورٹ میں انکشاف۔ عارضی جنگ بندی کے باوجود افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش۔ پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 دہشت گرد مارے گئے۔ فورسز نے خفیہ اطلاع پر ایکشن لیا، کئی دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ 13 سے 15 اکتوبر کے درمیان خیبر پختونخوا میں 34 خوارج ہلاک ہوئے۔ مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر، تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل۔ افغان طالبان نے بھارت کی شہ پر پاکستان پر حملہ کیا، مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان عبوری حکومت کو جائز شرائط پر بات چیت کی پیشکش کر دی۔ جب پاکستان پر حملہ ہوا تو افغان وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے، اگر مہلت کے لیے ایسا کیا گیا تو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، دوست ممالک بالخصوص قطر کی جانب سے معاملات حل کروانے کی کوششوں کی بھی تصدیق۔ افغانستان پاکستان کی لڑائی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ افغانستان کے مفاد میں ہے۔ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی کردار ادا کر چکی ہے اور اس سفارتی کردار میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہم آج بھی
दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को ठीक करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसालेहत कराने की पेशकश। लड़ाई किसी मुल्क के मफाद में नहीं, माशी तरक्की के लिए पुरअमन पाकिस्तान जरूरी है। JUI सरबराह का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन बॉर्डर आज छठे रोज भी बंद। तिजारती और पैदल आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल। सरहद पर फंसे अफगान महाजरीन की वापसी के लिए आर्जी रास्ता कायम। सिर्फ अफगान महाजरीन को ही गुजरने की इजाजत। कोयटा चमन ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। कशीदगी में कमी आने के बाद ही ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। पंजाब हुकूमत का विफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में 2 सीनियर वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती और गैर कानूनी असलहा रखने की सजा बढ़ाने की मंजूरी। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का भी फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी कशीदगी के खात्मे की कोशिश। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला KP मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुल्की मफाद में मिलकर चलने की भी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल जाने की कोशिश। सुहेल आफरीदी को दाहल नाके पर रोक लिया गया। बानी से मुलाकात ना हो सकी। नौमंतखब वज़ीर आला का बानी से मशावरत के बाद काबीना तश्कील देने का ऐलान। पाकिस्तान में इस्लाहात के बायस टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। निज़ाम को डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में इजलास से खिताब। FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का खाका पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कांग्रेसमैन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हेल से मुलाकात। पाक अमरीका माशी इक़्तिसादी और मालियाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नई मईशत की तरक्की, मादनियात के शोबे में शराकत, डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वसी ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम। नादरा के शनाख्त का निज़ाम मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए इस्लाहात का ऐलान। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2.5 घंटे तवील गुफ्तगू हुई। रूस के सदारती तर्जुमान ने बातचीत कारआमद और खुशगवार करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग बंदी करवाना मुश्किल तरीन काम कह दिया। यमन की इजरायली हमले में हुसी चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत की तस्दीक। जंग खत्म नहीं हुई, इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। हुसी तर्जुमान का ऐलान। इजरायली वज़ीर दिफा ने अब्दुल करीम अल गमारी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबरदार किया, हर खतरे के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। पाक फौज और कजाकिस्तान की अफवाज के दरमियान स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में मुश्तरका मश्क दोस्तार M5 जारी। दोनों मालिक के दस्ते एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। NHA का लियारी एलोवेटेड फ्रीट कॉरिडोर की लागत $1 अरब से बढ़ने का इंकशाफ। सिर्फ पहले फेज की लागत $30 करोड़ तक पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। बहरिया टाउन मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों मुकदमात में मलिक रियाज और बेटे को इश्तिहारी करार दे दिया। मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फोन सिम्स भी ब्लॉक करने का हुक्म। कराची में बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल 2 माह से बंद। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची के मुलाजमिन को 2 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी। अस्पताल की बंदिश से मुख्तलिफ संगीन बीमारी में मुब्तला मरीज बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं।
मारूफ अदाकारा हानिया आमिर अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी खैर सगाली की सफ़ीर मुकर्रर। तंजीम के मुताबिक हानिया ख़वातीन के हुकूक, बराबरी और बाइख्तियारी के लिए आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करेंगी। अदाकारा ने ख़वातीन के लिए बराबरी और उन्हें बाइख्तियार बनाने को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में गैर मामूली सर्दियों की खबरों की तरदीद कर दी। दिसंबर से फरवरी तक मामूल से कदरे कम या नॉर्मल दर्ज हरारत मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत एक और मैदान में एक बार फिर आमने सामने। रिवायती हरीफों के फाइटर्स दुबई में होने वाले बड़े मुकाबले में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली 23 अक्टूबर को भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह से मुकाबला करेंगे। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान टीम में शामिल फास्ट बॉलर डयाना बैग की सालगिरह, साथी खिलाड़ियों ने केक काटा और हल्ला गुल्ला किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को शिकस्त दी थी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिकेट का मेला आइंदा बरस 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में सजेगा। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से आउट क्लास करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियन कप्तान एलिसा हेली ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान में कराटे के बानी मास्टर अशरफ ताई शदीद अलील, दिल और गुर्दों के अमराज में मुब्तला। मास्टर ताई ने हुकूमत सिंध और विफाक से इलाज में मदद फराहम करने की अपील कर दी।